ओम शांति 25/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बुद्धिमान विद्यार्थी हुई भल नंबर रखी पास हेबार पुरुषार्थ कर। अलसुआ विद्यार्थी हुओ नाही। अलसुआ विद्यार्थी सेमानकु कहाजिवो जेउमानकर सारा दिन मित्र संबंधी मने पड़ी थांती। बुद्धिमान विद्यार्थी हुई भल नंबर रखी पास हेबार पुरुषार्थ कर। अलसुआ विद्यार्थी हुओ नाही। अलसुआ विद्यार्थी सेमानकु कहाजिवो जेउमानकर सारा दिन मित्र संबंधी मने पड़ी थांती। आज बाबांकर प्रश्न अछि संगम जुगरे सबुठारु अधिक भाग्यशाली काहाकु कहाजिवो? संगम जुगरे सबुठारु अधिक भाग्यशाली काहाकु कहाजिवो? उत्तरे बाबा कहउचंती जेउमाने निजर तन मन धन सबु किछि सफल करिछंती किंबा करुछंती सेही माने ही भाग्यशाली अटंती। केही तो बहुत कंजूस थांती। सेथिरु जना पड़ी जाए जे यांको भाग्यरे नाही। बुझी पारंती नाही जे विनाश सन्मुखरे दंडायमान। किछि तो भल काम करिनेबा दरकार। भाग्यवान पिला माने भाबंती निजे बाबा एबे सन्मुखकु आसिछंती, तेणु आमे निजर सबु किछि सफल करिनेबु। साहस करी अनेकंकर भाग्य गढ़िबारे निमित्त हेबु। गीत अछि तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। एबे तो तुमे पिला माने निजर भाग्य निर्माण करुछ। गीतारे श्री कृष्णंकर नाम लेखि देइछंती एवं कहुछंती भगवान उवाच मु तुमको राजयोग शिखाउछि। वास्तव रे कृष्ण भगवान उवाच किछि नाही। ए श्रीकृष्ण तो तुम पाठ पढ़ार लक्ष्य अटंती। शिव भगवान उवाच मु तुमको राजा मानकर राजा करुछि। तेबे निश्चिंत प्रथम राजकुमार कृष्ण ही हेबे। वास्तव रे कृष्ण भगवान उवाच नुहे। कृष्ण सदृश हेबा तो तुम मानकर पाठ पढ़ार लक्ष्य अटे। एहा तो पाठशाला अटे ना, जेउठी स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुमे समस्ते राजकुमार राजकुमारी हेउछ। बाबा कहउछंती बहुत जन्मर अंतिमर मध्य अंतिम अवस्थारे मु तुमको एही ज्ञान सुनाउछि। तुमको पुणी से श्रीकृष्ण को भली करिबा पाई। एही पाठशालार शिक्षक शिव बाबा अटंती, श्रीकृष्ण नुहंती। शिव बाबा ही दैवी धर्मर स्थापना करिथांती। तुमे पिला माने कहूछ आमे आसीछु आमर भाग्य गढ़िबा पाई। आत्मा जानिछि मु परम पिता परमात्मा को द्वारा एबे भाग्य गढ़िबा पाई आसीछि। एहा हेउछि राजकुमार राजकुमारी हेबार भाग्य। राजयोग अटे ना। शिव बाबा को द्वारा प्रथमे स्वर्गर दुईटी पत्र राधा और कृष्ण बाहरी थांती। एही जो चित्र तैयारी होइछि ताहा सठिक अटे एवं ताहा बुझाइबा पाई मध्य बहुत भल। गीतार ज्ञान द्वारा ही भाग्य तैयारी होइथाए। तुमर भाग्य जाग्रत होइथिला ताहा पुणी बिगिड़ी जाइछि। बहुत जन्मर शेषरे तुमे पुणी एकदम तम प्रधान कांगाला होई जाइछ। एबे पुणी राजकुमार हेबाकु पड़िबो। प्रथमे तो निश्चिंत राधाकृष्ण ही हेबे, पुणी तांकर मध्य राजधानी स्थापना हेबो। सेठारे केवल जणे तो नथिबे ना। स्वयंवर परे राधाकृष्ण ही पुणी लक्ष्मी नारायण होइथांती। नररु राजकुमार बा नारायण हेबा एका कथा अटे। तुमे माने जानिछ ए लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। तेबे स्वर्गर स्थापना तो निश्चिंत संगम जुगरे ही होइथिबो। सेथिपाई संगम जुग को पुरुषोत्तम जुग कहा जाए।
ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ତ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେଇ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମାଟି ତଳୁ କୌଣସି ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ବା ଲଙ୍କା ବାହାରି ଆସିବ। ହୁଏତ ଦ୍ୱାରିକା ବାହାରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ତ ନଥିବ। ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେସବୁ ଲୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା, ଏବେ ତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। କାଙ୍ଗାଳ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? କ'ଣ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ? ଅନେକ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମତ ଅନ୍ୟ ମତ ସହିତ ମିଶୁନାହିଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! କେତେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକଥା ମନେ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଏହିପରି ଅଟେ। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମୋହ ତୁଟିଯିବ, ସାରା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ, ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସୁଖଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। କାଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ସହିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ବାବା ଆସ ଆମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଅଚାନକ ହୋଇଥାଏ ନା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ସମୟରେ କେତେ ମରିଥିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। ବାକି ଯାହା ରହିଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ ସୁନା ନଥିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ମହଲ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସୁନାର ଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ? କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ନା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏପରି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ ହେଲା? ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କହିବ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯାହା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଆସିଲେ ତାହା ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିତ୍ର ବି ପକେଟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସେବା ହୋଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କେବେ ସେବା ସମାଚାର ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ କିପରି ସେବା କଲୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୁଝିଥିବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଶିଖ ଏପରି ତ ଗାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମ ପୁଣି କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମକର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝିବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ତ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏଠାରେ ସୁଖ କମ୍ ଓ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଏହି ବିଜୁଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ କେବଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ଚାଲିବେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଘର ସବୁ କିପରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ କେତେ ମହଲା ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ରହିବ। ଟିକସ ଆଦି କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ନଦୀ ସବୁ ତ ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ନଥିବ, ଯାହା ପୁଣି ପରେ ଖୋଳାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଉଛ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତୁମେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟୁ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଓ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ବୋମା ପକାଇ ନ ଦେବେ ବୋଲି। ବିବାଦ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚାଲିଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚୁସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ୍ଦା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଫୁର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ମାନ୍ଦା ହୋଇଥିବ ତାର ତ ସାରାଦିନ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରେ ହିଁ କଟୁଥିବ। ସେମାନେ ବାବାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସାରାଦିନ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ଶରୀର ମୋର ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ଲାଞ୍ଜ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ରହିଛି, କିପରି ଆମେ କର୍ମାତୀତ ହେବା ଏବଂ ଏହି ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନା। ଏକୁଟିଆ କେତେ ଚମତ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଆତ୍ମଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି।
कि मित्र संबंधी मानकर साहाय्य हि केते काम करि पारिछंती। बड़ चमत्कार कथा। मित्र संबंधी मानकु कहउछंती ए टंका पैसा सब एही कार्य लगाओ। संचय करी कौन करिवो, संचय करी कौन करिवो। साहस करी सेंटर मध्य खोलिछंती। केते आत्माकर भाग्य गढ़ी पारिछंती। एहीपरि 5-7 जन संतान आसीगले केते सेवा होई जिवो। केही केही तो बहुत कंजूस थांती। बुझिबाकू हुए जे एहांकर भाग्ୟରେ ନାହିଁ। बुझी पारु नाहंती कि विनाश तो सम्मुखरे उपस्थित, किछि हेले भल काम करिदेवा। मनुष्य ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଆଦି କରିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ହେଲୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ କୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ତୁମେମାନେ ହେଲ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟପତ୍ର ଛପାଇବା ଦରକାର। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଯଦି କେହି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛପା ଯାଇଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ସେବାର ଉପାୟ ତ ବହୁତ ବତାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, କର୍ମ ଭୋଗ ରୂପୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଆକର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମୁହା ହୁଅ। କର୍ମଭୋଗ ରୂପୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଆକର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମୁହା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଅଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଦେହର ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଥିବା କର୍ମଭୋଗ ରୂପରେ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ମୁହା। କୌଣସି ବି ଦେହର ବା ଦେହର ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ସ୍ଥିତିକୁ ହଲଚଲ କରିପାରୁନଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ଏହା ଭିତରେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ଏହା ଭିତରେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 25 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନସିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍
संकल्प शक्ति द्वारा सेवा सीमाहीन अटे। जेते जेते तुमे संकल्परे बाणीरे सैंपल अर्थात नमूना बा दृष्टांत हेबो तुमको देखि अन्य माने स्वतः ही आकर्षित हेबे। तेणु जेकोसी स्थूल कार्य करुथाओ ना कहीं निजर मानसिक वृत्ति द्वारा शुद्ध प्रकंपन विचुरित करिवार सेवा करुथाओ। जेपरी केही जदि व्यवसाय करुथिबो तेबे से स्वप्न रे मध्य निजर व्यवसाय को देखिबो। सेहीपरि तुम मानकर काम हैला विश्व कल्याण करिबा। यह ही तुमर पेशा अटे। ए पेशा बा वृत्ति को स्मृति रे रखी सर्वदा सेवारे व्यस्त रुह।